सुना सुना मेरे गाना प्रियतमा डाका सुबेत आजे रे डाके हासे छंते हासो बेगकारी डाके हासे छंते हासो बेगकारी गड़ी जाए तो लो प्रियतम tapi kau juga वही निराधारा तपी तरुदय तोरा वही निराधारा আজি নয়না মুছি দেবে সীতা আজি নয়না মুছি দেবে সীতা জীব বেদনা প্রিয়তম ডাকা বেতা জিরে सुना सुना मेरे गाना এবারে মধু মিলনা মধুরে পরিবালা এবারে মধু মিলনা মধুরে পরিবালা সিহি প্রেম সুখ অন্তরে জাগে সেহি প্রেম সুখ অন্তরে জাগে পুলকে ভরে পরাণ প্রিয়তম ডাকা সুবিতা জিরে सुना सुना मेरे गाना प्रियतम डाका सुबेता जिरे डाकिया से छंती आसा बेगारी गड़ी जाए तो गाना प्रियतम डाका सुबेता जिरे
रे सुनो सुनो मेरी गाना तमाम आउट प्रतीक्षा चारू तोरण रे प्रिय मोर महामन्दिर चारू तोरण रे प्रिय मोर नीरवरे खाली जोहारिया सेची नहीं पूजा उपाचारा महामन्दिरा चारू तोरण रे प्रिय मोर आखि आगे केते भकत तुमारा गिनी हसिछन्ति नाना उपचार पूजिबे तुमको तुसीबे तुमको पण करे जीवनरा की गाई तुम असीम महिमा करे आराधना नहीं करो सेवा सारा जगत रे बिताने के आबा तुम्हारे को धारा तुम्हारे धारा महामन्दिरा चारू तोरण रे प्रिय मोर मुख
পিতাই অন্তরে পুরি করুণাম তোমারা কি হুয়ে গড়ি আশা তুমি থরে আখিরানে বন্দনা ঘৃণা করা সারা দুনিয়া রে কেহি নাহি মোরা সবরি মনারা মুঝে সত পারা শরণ কেবল চরণ কমল সেই নর আপনার মহামন্দির চারু তোরণ রে প্রিয় নীরবরে খালি জোহারি আসিছে নাহি পূজা উপচার মহামন্দির চারু তোরণ রে প্রিয় মহামন্দির জয় গুরু। स्तोत्रपाठ। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं गन्धातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलं अचलं सर्वाधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणारहितं सद्गुरु त्वं नमामि। ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं ब्रह्मातीतं निरञ्जनं बिन्दुनादकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ज्ञानशक्तिसमारूढं तत्त्वमालाविभूषितं भुक्तिमुक्तिप्रदातारं तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्न विराजितपदाम्बुजं वेदान्ताम्बुजसुजाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनेक जन्म संप्राप्त कर्मबन्ध विदाहिने आत्मज्ञान प्रदानेन तस्मै श्री गुरवे नमः। संसार वृक्षमारूढ पतन्ति नरकार्णवे जैन धृतमिदं विश्वं तस्मै श्री गुरवे नमः। आब्रह्म स्तनपर्यन्तं परमात्मा स्वरूपकं स्थावर जङ्गमश्चैव प्रणमामि जगन्मय। वन्देऽहं सच्चिदानन्दं
भेदातीतं जगद्गुरु नित्यं पूर्णं निराकारं निर्गुणं स्वार्थसंस्थितं न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरुरादिरणाधिश्च गुरुपरमदैवतं गुरुपरतरं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः मन्नाथ श्री जगन्नाथो मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः नित्यं सुधा निराभासं निराकार निरञ्जन नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुब्रह्मा नमाम्यहम् भवपाश विनाशाय ज्ञानदृष्टि प्रदर्शिने नमः स दुरवे तुभ्यं भुक्तिमुक्तिप्रदायिने नराकार परं ब्रह्म रूपाय ज्ञानहारिणे आत्मज्ञान प्रदानेन तस्मै श्रीगुरवे नमः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः 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 हरि ओं तत्सदित्यक्षरं परिभ्रष्टं मात्राहीनश्च भवेत् तत्सर्वं क्षमतां देव प्रसीद परमेश्वर ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं गुरुमन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव नाथ त्वमेव सर्वं मम देव देव जय गुरु। જો આજનો સુપ્રભાત. अजिनव शुभ प्रभाते जडामुची मणिमा परसुथावे स्थिरम तव चरण सेवा তুমি তোর দয়া দেবতা পিতা তিনি লোকার তুমি তো জগত করতা সারা শুভ কর অরুণোদয় কাড়ারে পদেতে গুহারি স্মরণে প্রেরণা জগাই দিও শক্তি ভরে तुम्हारी आशीष घिने मो सिरे आदि मोरो संसार कार्य निर्वाही যাত্রা মনোকর কর্তব্য না করা পড়িছি অনগতিত নাহি গুরুদেবাকু হে বলে মহাসাগর দেহ দেহ মন পরাণে শকতি হরি আগুসার ইবি নিরত কর্তব্যরে ন ডরি ন ভুলা মতে সংসার ভ্রম ভরি জল নজ আসুর মনর তুমি ঠাকুর মোর নজ আসুর মনর
ঠাকুর মোরা। জয় গুরু। ଜୟ ଆଜି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଅପାର କରୁଣାରୁ ସରସ୍ୱତୀ ପାଠଚକ୍ର এই ଅଧିବେଶନ ପାଠ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଉପଦେଶ। ଠାକୁର ଏଠି କ'ଣ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମନ ଦେଇକରି ଶୁଣିବା। ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଜ୍ଞାନ ହୁଏ ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନ ହୁଏ ସାଧନାରେ। ସାଧନ ବଳହୀନ କାମ କଳୁଷିତ ଜୀବର ବିଦ୍ୟା କେବଳ ପକ୍ଷୀର ହରିନାମ ଶିକ୍ଷା ସଦୃଶ ନିରର୍ଥକ। ସାଧନ ବଳହୀନ କାମ କଳୁଷିତ ଜୀବର ବିଦ୍ୟା କେବଳ ପକ୍ଷୀର ହରିନାମ ଶିକ୍ଷା ସଦୃଶ ନିରର୍ଥକ। ପକ୍ଷୀର ହରିନାମ କ'ଣ? ଶୁଆଟା ରାମ ରାମ କହେ ବା ସାରିଟା ରାମ ରାମ କହେ। ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ବିଲେଇଟେ କି କୁକୁର ଆସିକି ଗୋଡ଼େଇବ ସେତେବେଳେ ସେ ରାମକୁ ଡାକିବ, ସେ କେଁ 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 ପଳେଇବ। ସେମିତି ଯଦି ଶାସ୍ତ୍ରଟା ଅଧ୍ୟୟନ ହେଉଥିବ କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ୟୁଟିଲିଟିଟା ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉନଥିବ, ତାହେଲେ ଯଥାର୍ଥ ସମୟରେ ତାହା ଆମର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତି ଦିଗରେ, ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ଦିଗରେ ସେଇଟା ଆମର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା ହେବ ଯେ ଯାହା ଆମେ କରୁଛୁ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ। ବହିଟା ବି ପଢ଼ୁଛୁ, ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରୁଛୁ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଗୋଟେ ହେଲା ଜ୍ଞାନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସେବାଟା ହେଲା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ। ଦୁଇଟା ଯାକ ଦରକାର। ସାଧନ ବଳହୀନ କାମ କଳୁଷିତ ଜୀବର ବିଦ୍ୟା କେବଳ ପକ୍ଷୀର ହରିନାମ ଶିକ୍ଷା ସଦୃଶ ନିରର୍ଥକ। ଅନଧିକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠ କରିବାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରେ ସମସ୍ତ ବିକୃତ, ବିଶୃଙ୍ଖଳ ଓ ବିସମ୍ବାଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଧ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ସାଧନ ବଳ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଗଭୀର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଜ୍ଞାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଋଷିମାନଙ୍କର ଯୁଗ ଯୁଗାନ୍ତରରୁ ଆବିଷ୍କୃତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କି ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ସଜ୍ଜିତ ଅଛି। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଅଲଙ୍ଘ୍ୟ ପ୍ରମାଣର ସୁଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତିରେ ବଦ୍ଧମୂଳ ହୋଇ ସ୍ୱୟଂସିଦ୍ଧ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟା ରୂପରେ ଚିରଦିନ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଅଛି। ଏପରି ଉଦାର ଓ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା କୌଣସି ଧର୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଉଦାର ଗର୍ଭରେ ସର୍ବଜନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେବା ନିମିତ୍ତ ଏହି ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଅଛି। ଅତଏବ ସାମାନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଧର୍ମାଚରଣ ପଦ୍ଧତି ଦେଖି କେହି ଯେପରି ଏହାକୁ କୁସଂସ୍କାର ବା ଅଜ୍ଞାନ ବିଜୃମ୍ଭିତ ଶୂନ୍ୟୋଚ୍ଛ୍ୱାସ ମନେ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେଉଁଟା ଆମର ଏଥିରେ ଅଛି ଏଇଟା କାହିଁକି କ'ଣ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଏମିତି ମନେ କରିକିରି ଯାହାଟା ଅଛି ତା ପଛରେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାନ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଆପଣ ନିଜ କ୍ଷୁଦ୍ର ବୁଦ୍ଧିରେ ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଧାରଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହା ମିଥ୍ୟା ବା କୁସଂସ୍କାର ବୋଲି ଉଡ଼ାଇ ଦେଲେ ବିଜ୍ଞ ଲୋକ କେବେ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିଜ୍ଞ କହିବେ ନାହିଁ, ବରଂ ଅନଭିଜ୍ଞ ବୋଲି ଅବଜ୍ଞା କରିବେ। ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ସନାତନ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପୂର୍ବ ଗୌରବ ଜାଗ୍ରତ ଓ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କର ମହିମା ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜେ ଦୁର୍ଲଭ ମାନବ ଜୀବନର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରି କୃତାର୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଯାଏ ନାହିଁ, ସେ ବାକ୍ୟ ମନର ଅତୀତ। ଘଟକୁ ଯେମିତି କୁମ୍ଭକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ସେମିତି ଏ ଜଗତର ଜଣେ କେହି କର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି। ଏ ବିଷୟ ବିଚାର କରିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ମନବୁଦ୍ଧି ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବ ଯେ ସେଠାରେ ମନବୁଦ୍ଧି ନିରସ୍ତ ହୋଇଯିବ। ନିମାନ୍ଦ ଭାଇଙ୍କର ଭାବିନିୟ ବହିରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି, ତା ନିଜ କଥାଟା ଯେ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଆମର ସାଇନ୍ସ ପ୍ରୁଭ୍ କରୁଛି ଯେ କ'ଣ ନା ଆମର ସେଲ୍ ଭିତରେ ମାନେ ଗୋଟେ ମଣିଷର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ହାତ ଗୋଡ଼ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ, ପୁଣି ହାତ ଗୋଡ଼ ପାର୍ଟ ଭିତରେ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜୀବକୋଷ। ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜୀବକୋଷ ଭିତରେ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ରିୟା ମାନ ହେଉଛି।
ମାନେ କେଶର ଅଗ୍ରଟା ଯେତିକି ସୂକ୍ଷ୍ମ ତାଠୁ ଆହୁରି କୋଟି ଗୁଣ ଅଧା ସୂକ୍ଷ୍ମ ହେଲା ଗୋଟେ ଜୀବକୋଷ। ଜୀବକୋଷ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ବୈଜ୍ଞାନିକ କ୍ରିୟା ହଉଛି। ତ ଡାକ୍ତର ଥିଲେ ନା ଡକ୍ଟର ନିମାନ୍ତ ରାୟ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଯୋଉ ଜୀବକୋଷ ଭିତରେ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ କ୍ରିୟା ହଉଛି, ସେଇ କ୍ରିୟା ସେମିତି ଆମର ଶରୀରରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜୀବକୋଷ ଅଛି। ସେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜୀବକୋଷ ଭିତରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସୂକ୍ଷ୍ମ କ୍ରିୟା ହଉଛି। ତାର ରେଜଲ୍ଟ ହଉଛି, ଧରକର ମୁଁ କଥା କହୁଛି, ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ରିସିଭ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଧାରଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବି ସେଇ ଜୀବକୋଷର କ୍ରିୟାର ଫଳାଫଳ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜୀବକୋଷର କ୍ରିୟାର ସାମୂହିକ ଫଳାଫଳ। ତାହେଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଛୋଟିଆ ଜୀବକୋଷଟେ ବଡିର ଏତେ ବଡ ଶରୀରର ଏତେ କ୍ରିୟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରୁଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା କେଡେ ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ନୁହେଁ? ମଷ୍ଟ ୟୁ ଆସ୍କ ସଚ୍ ସିଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ। ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଦୁର୍ଗାଚରଣ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଥାଏ ଯେ ଗୌରୀମା କେମିତି 120 ବର୍ଷ 100 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବଞ୍ଚିକି ଥିଲେ, 100 ବର୍ଷ ଧରି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ଏଇଟା କଣ ସମ୍ଭବ? ତାପରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ହେଲା ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ଏତେ ବିସ୍ମୟକର ଜିନିଷ ଅଛି। ମଷ୍ଟ ୟୁ ଆସ୍କ ସଚ୍ ସିଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏତେ ବଡ ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ କଣ ଏଇ ଛୋଟିଆ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିବୁ? ତେଣୁ ସେ ସେଇ କଥାଟା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କ ମନୋବୁଦ୍ଧିଟା ସେଇଠି ହଜିଗଲା। ସତରେ ଏଇଟା କେତେ ବଡ ବିସ୍ମୟକର ଜିନିଷଟା। ସେଇ କଥାଟା ସେଇଠି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏକଥା ବିଷୟ ବିଚାର କରିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ମନୋବୁଦ୍ଧି ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବ ଯେ ସେଠାରେ ମନୋବୃତ୍ତି ନିରସ୍ତ ହେଇଯିବ, ସେଇ ଜାଗାରେ ନିରସ୍ତ ହେଇଯିବ, ଆଉ କିଛି ଭାବିବାକୁ ପଡିବନି। ସେଇଠି ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ ନାହିଁ, ସତରେ ଆମ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡର ଆହୁରି ଗୋଟେ ସୁପର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଅଛି ଯେ ଜଗତକୁ ଚଲାଉଛି। ଏପରି ହେଲା ଯେ ତାହା ଉପରକୁ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉଠିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇଠାରେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ବିଲାତର 2 ଜଣ ସାହେବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁବ ବନ୍ଧୁତା ଥିଲା। ସବୁ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଏକ ପ୍ରାଣ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କର ମତ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ଜଣେ କହୁଥିଲେ ଜଗତ ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି, ଆଉ ଜଣେ କହୁଥିଲେ ଜଗତ ପ୍ରକୃତିର ସୃଷ୍ଟି, ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେହି କାହାକୁ ଆପଣା ମତରେ ଆଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। 2 ଜଣଙ୍କ ଯୁକ୍ତି କଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି ହାର ମାନିଲେନି, କେହି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପାଖେ ସରେଣ୍ଡର କଲେନି। 2 ଜଣ ଯାକ ବୈଜ୍ଞାନିକ। ଦିନେ 2 ବନ୍ଧୁ ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ଦେଇ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଆଦିର ଗତିବିଧି ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗ୍ରହମାନେ ଏପରି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଘୁରୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିକ ସହିତ ଅନ୍ୟଟିର ସଂଘର୍ଷ ହେଲେ ସବୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏପରି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଘୁରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିକ ସହିତ ଅନ୍ୟଟିର ସଂଘର୍ଷ ହଉନି। ଏମିତି ସେମାନେ ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ ଫୋର୍ସରେ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗ୍ରହ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ମାଡ଼ ହଉନି, ଅତି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଘୁରୁଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀ ଦିନକୁ 1770 କିଲୋମିଟର, ଘଣ୍ଟାକୁ 1770 କିଲୋମିଟର ସେ ଘୁରୁଛି। କେତେ ସ୍ପିଡରେ ସେ ଘୁରୁଛି। ସିଏ ଆଉ ତ କାହା ସହିତ ମାଡ଼ ହେଇଯାଉନାହିଁ। ଆମେ 100 ସ୍ପିଡରେ ଗାଡ଼ି ନେଲା ବେଳକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଫେଲ୍ କରିଯାଉଛି, କୋଉଠି ମାଡ଼ ହେଇଯାଉଛି। ଛୋଟିଆ ଗାଡ଼ି, ପୃଥିବୀ ଏଡେ ବଡ଼ ଗ୍ରହ 1770 କିଲୋମିଟର ସ୍ପିଡରେ ବୁଲୁଛି, ତାଙ୍କ ସହିତ କୋଉଠି ମାଡ଼ ହେଇଯାଉନି। ସେଇ ଗୋଟାକ ହେଉଛି ବିସ୍ମୟ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗ୍ରହମାନେ ଏପରି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଘୁରୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିକ ସହିତ ଅନ୍ୟଟିର ସଂଘର୍ଷ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏହିପରି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଘୁରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିକ ସହିତ ଅନ୍ୟର ସଂଘର୍ଷ ହେଉନାହିଁ। ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରୀର ଏପରି ଗତିବିଧି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ନାସ୍ତିକ ସାହେବ ଜଣକ କହି ଉଠିଲେ, ଆକାଶସ୍ଥ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରୀର ଏହି ସବୁ ଗତିବିଧି ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ମନରେ ଆସିବ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ସତ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଏମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳା କ୍ରମରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ କରି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିକି ମେସିନଟାକୁ ତିଆରି କରିଛି, ସେଇଭଳିଆ ମନେ ହେବ। ଏକଥା ଶୁଣି ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ ବନ୍ଧୁ କହି ଉଠିଲେ, ତୁମେ ଯାହାକୁ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ସତ୍ତା କହୁଛ, ଆମେ ତାକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି କହୁ। ସେହିପରି ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିଚାର କରୁ କରୁ ଆମର ମନୋବୁଦ୍ଧିର ନିରସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିବ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଉପଲବ୍ଧି ହେଇପାରିବ। ଜୟଗୁରୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କର। तुम बिने के हो साई, मोर तेने जगते के नहीं नहीं, तुम बिने हो साई, रखा मारो तुम
রাখা আমার তোমার কেতে জড়া আছে মনে মাথা তোমা বিনে গোসাই জনম মরণ মোর কুড়রে কাতু মোরা জনম মরণ মোর কুড়রে কাতু মোর তুম তুলে খেল তুমি কাসিন ভাই तुम मिले साई आखि तुमर चाहे कंठ तुम गाए आखि तुम रूप चाहे कंठ तुम गाए मुख तुम कथा कहे मुख तुम कथा कहे मोर कथा सुन तुम लगे तुम बिने पढ़िले तुमरी कथा सब लगे पिता पढ़िले तुमरी कथा सब लगे पिता पढ़ाए संसार चिंता पढ़ाए संसार चिंता मोने बोला कि उठाए सारा मोर मोर बोले जहाँ सब तो तुम्हारे दिया मोर मोर बोले जहाँ सब तो तुम्हारे दिया मोर एक तुम मोर एक तुम सदैव सारा कुबेर मागुरी सुन ठाकुर न करिब केबे मागुरी सुन ठाकुर न करिब केबे ए मिलन रहु चिरा ए मिलन रहु चिरा मोर जीवन मरण सही तुम बिने साई तुम बिने साई मोर तिने जगते के नहीं नहीं तुम बिने साई जय
ଜୟ ଗୁରୁ। এই শুভ প্রভাତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଠ କରିବା। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସଂଘ ସେବକ ନବମ ଭାଗ ତୃତୀୟ ସଂଖ୍ୟାରୁ। ଉତ୍ତିଷ୍ଠତ ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରାପ୍ୟ ବରାନ୍ ନିବୋଧତ କ୍ଷୌରସ୍ୟ ଧାରା ନିଶିତା ଦୂରତ୍ୟୟା ଦୁର୍ଗଂ ପଥಸ್ತତ୍ କବୟୋ ବଦନ୍ତି। କଠୋପନିଷଦ। ତୁମେମାନେ ଜାଗରିତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ନିଦ୍ରାଭିଭୂତ ହୋଇ ପଡୁଛ। ତୁମମାନଙ୍କର ଚେତନା ନିମ୍ନଗାମୀ, ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ଊର୍ଧ୍ୱ ପ୍ରତିଷ୍ଠ ଆନନ୍ଦର ଆସ୍ୱାଦନ କରିପାରୁନାହ। ତୁମେମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ, ଚେତନାର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦୀପ୍ତିରେ ଉଦ୍ଦୀପିତ ହୋଇ ଉଠ। ନିଦ୍ରାରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଅମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହୋଇଯାଉଛି। ଜୀବନର ନିଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟ ଅବଗତ ହୋଇ କେବେ ତୁମେ ଅଜର ଅମର ଅନୁଭୂତିରେ ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ? ଜୀବନର ଉନ୍ନତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ନିଦ୍ରା ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ବିଶିଷ୍ଟ ଶତ୍ରୁ। ଜୀବନର ଉନ୍ନତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ନିଦ୍ରା ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ବିଶିଷ୍ଟ ଶତ୍ରୁ। ତେଣୁ ନିଦ୍ରାକୁ ଜୟ କରି ନିଦ୍ରାଜୟୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜାଗ୍ରତ, ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ସୁଷୁପ୍ତି କେଉଁଠାରେ ଯେପରି ଚେତନାର ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦୀପ୍ତି ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ନ ପଡ଼େ, ସେଥିପ୍ରତି ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ସାଧନ ପଥରେ ଗତି କରିବାକୁ ହେବ। ସମଗ୍ର ଚେତନାକୁ ଏକମୁଖୀ କରି ଧ୍ୟାନରେ ମନ ନିବିଷ୍ଟ କଲେ କାହାରି ଅପ୍ରାପ୍ୟ ହୋଇ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରନ୍ଥିରେ ଆମ ମନର ସଂସ୍କାର ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ବିଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଗ୍ରନ୍ଥି କ'ଣ? ଶରୀର ଭିତରେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗ୍ରନ୍ଥି ଅଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରନ୍ଥିରେ ଆମ ମନ, ଶରୀର, ମନର ସଂସ୍କାର ସବୁ ଜାଡ଼ି ହେଇକରି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥି ଭେଦ କରିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଯାଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତନ ରାଜ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ମିଳିବ। ହୃଦୟ ଗ୍ରନ୍ଥି ଭେଦ ହେଲେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ମାନବ ଅମରତ୍ୱ ଲାଭ କରନ୍ତି। ମନ ଭିତରୁ ସଂଶୟ ତିରୋହିତ ହେଲେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ତୁମ ଉପରେ ଶ୍ରୀଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ବର୍ଷିତ ହେଉଛି। ତୁମର ହୃଦୟ ଗ୍ରନ୍ଥି ଭେଦ ହୋଇଅଛି। ଗ୍ରନ୍ଥି ଭେଦ ନ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ହେଲେ ସତ୍ୟର ପରଶ ଲାଭ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଗ୍ରନ୍ଥି ଭେଦ ନ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ହେଲେ ସତ୍ୟର ପରଶ ଲାଭ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ସତ୍ୟ ଲାଭ ନହେଲେ ବା ସତ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନହେଲେ ମନୁଷ୍ୟର ସଂଶୟ ଛିନ୍ନ ହେବନି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସତ୍ୟ ଲାଭ, ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରନ୍ଥି ଭେଦ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଗ୍ରନ୍ଥି ଭେଦଟା କେମିତି ହେବ? ନା ଶ୍ରୀଗୁରୁଙ୍କ କୃପା ଆଉ ସାଧକଙ୍କର ତୀବ୍ର ବୈରାଗ୍ୟ। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତୀବ୍ର ବୈରାଗ୍ୟଟା ଜାଗିବ, ତାପରେ ଗୁରୁଙ୍କର ସେ ବୈରାଗ୍ୟଟାକୁ ଦେଖିଲେ ଗୁରୁଙ୍କର ତାଙ୍କ ଉପରେ କୃପା ହେବ। ତାପରେ ଗ୍ରନ୍ଥି ଭେଦ। ମନ ଭିତରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କୁସଂସ୍କାର ବା ବିକୃତ ଧାରଣାର ସମଷ୍ଟିକୁ ଗ୍ରନ୍ଥି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମନ ଭିତରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କୁସଂସ୍କାର ଆଉ ବିକୃତ ଧାରଣାର ସମଷ୍ଟିକୁ ଗ୍ରନ୍ଥି କୁହାଯାଏ। ଶ୍ରୀଗୁରୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ପ୍ରଗାଢ଼ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲେ କେବେ ହେଲେ ଗ୍ରନ୍ଥି ଭେଦ ହୁଏ ନାହିଁ ବା ପୂର୍ବାଭ୍ୟସ୍ତ କୁସଂସ୍କାର କବଳରୁ ରକ୍ଷା ମିଳେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସଂଶୟ ଛିନ୍ନ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଗାଢ଼ ନିଷ୍ଠା, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି ନଥିବ କେବେ ହେଲେ ଗ୍ରନ୍ଥି ଭେଦ ହୁଏ ନାହିଁ ବା ପୂର୍ବାଭ୍ୟସ୍ତ କୁସଂସ୍କାର କବଳରୁ କେବେ ରକ୍ଷା ମିଳେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲେ ସେ ଯେଉଁଟା କହିବେ ସେଇଟାକୁ ନିଃସଂଶୟରେ ସେ ପାଳନ କରିଯିବେ। ହେଇଗଲେ ସଂସ୍କାରଟା ସେଇଠି କଟିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାଙ୍କ କଥାଟାକୁ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, ସେଇ କଥାଟା ପାଳିଲେ କାଳେ କ'ଣ ହେବ, ସଂଶୟ, ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଶୟଟା ରହିଲା, ସଂଶୟଟାରେ ଆମେ ସଂସ୍କାର କଲା, ତାହେଲେ ସେଠି ତାଙ୍କ କଥା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସ ଠାରୁ ଆମ ମନର ସଂସ୍କାରଟା ହେଇଗଲା ବଳବାନ। ସେଥିପାଇଁ ସଂସ୍କାରଟା ବଳବାନ ହେଇଯିବା କାରଣରୁ ସେ ଯେଉଁ କଥାଟା କହିବେ ସେ କଥାଟା ଆମକୁ ସଂଶୟ ଲାଗିବ। ସେଠି ଆଉ ଗ୍ରନ୍ଥି ଭେଦ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ନିଜ ମନ ଭିତରେ ସଂଶୟ ଥିଲେ ଅନ୍ୟକୁ ନିଃସଂଶୟ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ନିଜ ମନ ଭିତରେ ଯଦି ଆମର ସଂଶୟ ଅଛି, ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନୁହଁ, ଆମେ ଆଉ କାହାର ସଂଶୟ ନିରସନ କରିପାରିବାନି। ପ୍ରଥମେ ନିଜର ବନ୍ଧନ ଛିନ୍ନ କରି ନିଃସଂଶୟ ହୁଅ, ଦେଖିବ ଜଗତରେ ଅନାୟାସରେ ତୁମ ଦ୍ୱାରା କେତେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରିବ।
ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ବନ୍ଧନ ଛିନ୍ନ କରି ନିଃସଂଶୟ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ନିଜେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜାଣିବା। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ପରଫେକ୍ଟ ହେବା। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ନିଜକୁ ଭଲ ସେବକ ରୂପେ ଗଠନ କରିବା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଗୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ସେବକ ହେଇଗଲେ ଠାକୁର ଆମ ପାଇଁ ସେବାର ପସରା ଖୋଲିବେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ବନ୍ଧନ ଛିନ୍ନ କରି ନିଃସଂଶୟ ହୁଅ, ଦେଖିବ ଜଗତରେ ଅନାୟାସରେ ତୁମ ଦ୍ୱାରା କେତେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରିବ। ସଦ୍ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟକୁ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥି ଭେଦର ସଂକେତ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଗ୍ରନ୍ଥି ଭେଦ ହେଲେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାଣୀ ବେଦବାକ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ ନିକଟରେ ପ୍ରତିଭାତ ହେବ। ବେଦବାକ୍ୟ ପରି ଶିଷ୍ୟ ନିକଟରେ ପ୍ରତିଭାତ ହେବ। ଠାକୁରଙ୍କ ଗୋଟେ ଉପଦେଶ ନାହିଁ। ଥରେ ଠାକୁର କଣ କଲେ, ଜଣେ ଶିଷ୍ୟକୁ କହିଲେ ଆଉ ଦୀକ୍ଷା ଦେଲେ। ଦୀକ୍ଷା ଦେଲା ପରେ ଜଣଙ୍କର ନାହିଁ ଅନେକ ଜଣଙ୍କର ହେଇଛି କଥା, ତାକୁ କହିବେ ତୁ ଟିକେ ଇଏ କରିବୁ, ତାର ଅଧିକାର ଭିତରେ। ଆଉ ଯିଏ ରାତି 4ଟାରୁ ଉଠି ପାରୁନି ତାକୁ କଦାପି କହିବେ ତୁ ପ୍ରାଣାୟାମ କର ବୋଲି। ସେ କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କାହାର କେତେ ଭାଉ? ଭୀମଙ୍କ ବଳ କଣ କୁନ୍ତି ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ତେଣୁ ସେ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ତୁ ସକାଳୁ ଉଠି ଗୋଟେ ଫୁଲ ଦେଇ ପ୍ରଣାମ କରିବୁ। କାହାକୁ କହିବେ ତୁ ଟିକେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଟିକେ ନାମ ନେବୁ। ଆଉ ଯିଏ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାର ତାକୁ ଟିକେ ସକାଳୁ ଟିକେ ବସି ଚିତ୍ର ବନ୍ଧନ, ଏଇ କଥା ଏମିତି ସାଧାରଣ କଥା ଗୁଡା କଣ। କିଛି ଦିନ ଗଲା ଶିଷ୍ୟ କଲା, ସେ ଆଜି କହିଲା କାହିଁ ମୋର ତ କିଛି ହଉନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ମତେ କଣ ଗୋଟେ ବଡ ସାଧନା ଦଉନାହାନ୍ତି। ଠାକୁର ସେଠି କହିଲେ ତମେ ଭାବ ମୁଁ ତମକୁ ଅମାବାସ୍ୟା ରାତିରେ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ନାରୀର ଶବ ଉପରେ ବସିକିରି ନିରାଲମ୍ବ ସାଧନା କରିବାକୁ କହିଲେ ତୁମେ ଭାବିବ ଗୋଟେ ବଡ ସାଧନା। ସେ ଯାଏଁ ତମେ ଆଗ ଉପଯୁକ୍ତ ହଉ, ତମକୁ ସେ ଅଧିକାର ତ ଦେବି। କିଏ ସକାଳୁ ଉଠି ପାରୁନି, କାହାର ଖାଦ୍ୟ ଲାଳସ ଯାଇନି, ତାକୁ ଯଦି ଏବେଠୁ ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ କଥା କହିବି ଅସୁବିଧା। ତାହେଲେ ଏଇ ଗୋଟେ ହେଲା ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ସଂଶୟ। ସିଏ ଯେ ଆମକୁ ଆମ ଅଧିକାରଟା ମନେକରି ଉପଯୁକ୍ତ ସାଧନଟା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ କଥାଟାକୁ ଉପରେ ସଂଶୟଟା ହଉଛି ଗ୍ରନ୍ଥିର କାରଣ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯାହାର ତାଙ୍କ କଥା ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣରେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିବ, ମଦନ ସୀତାରାମ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତମେ ଖାଲି ନାମ ନେଇଯିବ। ନାମ ନେଇକି ସେ କାଳିକର ସ୍ତୋତ୍ର ଜପ କଲେ, ତାଙ୍କର ଆଉ କଣ କିଛି ହେଲା? ବେଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ଏ ଝଗଡାଚାର ବେନୁଆଚାରର ଯୋଉ ଭକ୍ତମାନେ ମାନେ ସମ୍ମିଳନୀ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଠାକୁର ଆସି ବସିଛନ୍ତି, ଆସିଲେ ଗୁରୁଦେବ ଦୟାକର ଭବସାଗର ବୋଲିକିରି ଗୁରୁଦେବ ଦୟାକର ଦିନ ଜାନେ କହିକିରି ଭୋ ଭୋ ହେଇ କାନ୍ଦିଲେ। ସେ ଯୋଉ ଦୀନତା ଭାବ ତାଙ୍କର ପଳେଇ ଆସିଲା। ଏଇଟା କଣ ସାଧାରଣ ଲୋକର ସମ୍ଭବ? କାହିଁକି? ତାଙ୍କ କଥା ଉପରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଥିଲା ନିଃସଂଶୟ ବିଶ୍ୱାସ। ଠିକ ଅଛି, ସେଇ ନିଃସଂଶୟ ବିଶ୍ୱାସଟା ତାଙ୍କ କଥା ଉପରେ ରହିଲା, ଅଟୋମେଟିକାଲି ଗ୍ରନ୍ଥିବଦ୍ଧଟା ହେଇଯିବ। ସିଏ କହିଛନ୍ତି ତମେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଟିକେ ସକାଳୁ ଉଠିବ, ଯାହା ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବ, ସ୍ତୋତ୍ର ବନ୍ଦନା ଟିକେ ସବୁଦିନ କରିବ। ସେ ମୂଳ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସବୁଦିନ ଟିକେ ସ୍ତୋତ୍ର ବନ୍ଦନା କରିବ। ଆମେ ସେତିକି ନକରି ଆମେ ଗୁଡ଼େ ଅଧିକ ଶାସ୍ତ୍ର ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଉପନିଷଦ ଆକୁ ପଢିବାକୁ ଗଲେ ସିଏ କିଛି ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ସଂଶୟ। ସିଏ ମିନିମମ୍ କହିଛନ୍ତି ସ୍ତୋତ୍ର ବନ୍ଦନା କର। ବେଦ ବେଦାନ୍ତ 5 ଦିନ ପଢିବା, 6 ଦିନ ବେଳକୁ କଣ କାମ ଦାମ ପଢିବାକୁ କରିପାରିବାନି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଦେଶଟା ସିଏ କହିଛନ୍ତି ସ୍ତୋତ୍ର ବନ୍ଦନା କରିବାକୁ କର। ସେ ସ୍ତୋତ୍ର ତାଙ୍କରି ଆଦେଶଟାକୁ ସେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ନିଃସଂଶୟ ଭାବରେ ସ୍ତୋତ୍ର ବନ୍ଦନାଟା କଲେ କଣ ହବ? ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଆଦେଶଟା ସେଥିରେ ଅଛି, ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଯଦିବା ପ୍ରକୃତି କେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା କରିବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆଦେଶଟାକୁ ଆମର ଯେ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ପାଳନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତଥାପି ପ୍ରକୃତି ଆମର କିଛି କରିପାରିବନି। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଉପଦେଶ କଣ ତମେ ପଢିବ ପଢିବ ପଛ କଥା। ସେଇ କଥାଟା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଗାଢ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲେ କେବେ ହେଲେ ଗ୍ରନ୍ଥିଭେଦ ହବ ନାହିଁ। ଆଉ ପୂର୍ବବସ୍ତ ସଂସ୍କାର କବଳରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ସଂଶୟଟା ବି ଛିନ୍ନ ହବନି। ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଗାଢ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ତାଙ୍କ ଆଦେଶଟା ମାନିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ। ତାଙ୍କ ଆଦେଶଟାକୁ ମାନିଲେ ଭିତର କଥାଟା ସବୁ ସୁମୋଟ ଭାବରେ ହେଇଯିବ। ସଦ୍ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟକୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଗ୍ରନ୍ଥିଭେଦର ସଂକେତ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଗ୍ରନ୍ଥିଭେଦ ହେଲେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାଣୀ ବେଦବାକ୍ୟ ପରି ଶିଷ୍ୟ ନିକଟରେ ପ୍ରତିଭା ଦେବ। ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ସ୍ତୋତ୍ର ବନ୍ଦନା କର, ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ବେଦବାକ୍ୟ। ଆଉ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଉପନିଷଦ ଆମେ ପଢିକିରି କରିବୁ କଣ? ସେତେବେଳେ ସାଧକ ଶ୍ରୀଗୁରୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମନ୍ତବ୍ୟ ନ କରି ଅବିଚାରରେ ତାଙ୍କ ଆଦେଶ ଅବନତ ମସ୍ତକରେ ପାଳନ କରିଯିବେ। ହୃଦୟର ଗ୍ରନ୍ଥିଭେଦ ହେଲେ ଜାଣିବ ଶ୍ରୀଗୁରୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଭକ୍ତଙ୍କର ଐକାନ୍ତିକ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜାତ ହୋଇଅଛି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଆମର ଐକାନ୍ତିକ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜାଗ୍ରତ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଜାଣିବା ଆମ ହୃଦୟ ଗ୍ରନ୍ଥିଟା ଭେଦ ଅଛି। 3ଟା ଗ୍ରନ୍ଥି ଅଛି, ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ। ଗୋଟିଏ ଗ୍ରନ୍ଥି ଅଛନ୍ତି ନାଭିରେ, ଗୋଟିଏ ଗ୍ରନ୍ଥି ଅଛନ୍ତି ହୃଦୟରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥି ଅଛନ୍ତି ମସ୍ତକରେ। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ରୁଦ୍ର 3 ଗ୍ରନ୍ଥି। ହୃଦୟ ଗ୍ରନ୍ଥି ଭେଦ ହେଲେ ଜାଣିବ ଶ୍ରୀଗୁରୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଭକ୍ତଙ୍କର ଐକାନ୍ତିକ ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଗ୍ରନ୍ଥି ବିଷୟରେ ଯୋଗୀ ଗୁରୁ ବହିରେ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଚାହିଁବେ ପଢିପାରିବେ। ଠାକୁର ଭିତରେ ସ୍ୱର ତତ୍ତ୍ୱଟା ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରନ୍ଥି ବିଷୟରେ।
महत कर्म जो मैंने संपादन करती सेमानंकर महत संकल्प मूल श्रीगुरुଙ୍କ वाक्य प्रति वज्र दृढ़ विश्वास विद्यमान। हृदय ग्रंथि भेद हेबा मात्रके श्रीगुरुଙ୍କ वाक्य वज्र दृढ़ विश्वास उत्पन्न होता है। यह ही ग्रंथि भेद साधकंकर लक्षण बोली जानिब। सद्गुरुଙ୍କ शरणागत भक्त मानकर हृदय ग्रंथि श्रीगुरुଙ୍କୁ पाइबा फल अति सहजरे भेद हो जाए। तेणु श्रीगुरुଙ୍କ दर्शन मात्रके जीवर सर्वकामना पूर्ण। ग्रंथिभेद ही साधकंकर लक्षण बोली जानिब। सद्गुरुଙ୍କ शरणागत भक्त मानकर हृदय ग्रंथि श्रीगुरुଙ୍କୁ भल पाइबा फल अति सहज भाव केवल भल पाइले टिके सुख पाइगले से कहते तुम हृदय ग्रंथि भेद हो। विद्यते हृदय ग्रंथि सिद्ध्यन्ते सर्व संशया कियते चस्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। श्रीगुरुଙ୍କ दर्शन रे स्पर्शन रे भक्तंकर समस्त संशयर निरसन हुए। हृदय दिव्य ज्योति पूर्ण हुए। सुतरां यही श्रद्धा भक्ति पथरे सहजरे ग्रंथि भेद हो जाए। जहाँ निकट को गले जहाँ उपदेश श्रवण कले आमर समस्त संदेह विदूरित हो जाए से होचंती आमर गुरु। जहाँ निकट को गले जहाँ उपदेश श्रवण कले आमर समस्त संदेह विदूरित हो जाए से होचंती आमर गुरु। से ही मनर मनुष्यंकर अनुसंधान करने को हब। तांकरी सामान्य कटाक्षपातरे तांकर सामान्य स्पर्शरे साधकंकर हृदय निहित समस्त संशय बा ज्वालार अवसान हो जाए। भक्त जाती ठाकुर को प्रणाम कर गुड़ाए कथा नहीं जिंती प्रणाम करती तत्क्षण सब संशय निरसन हो जाए। चैतन्य माँ दीक्षा नहीं आसचंदी हाँ बस ठाकुर क्या संगे गोटे शास्त्र आलोचना कर जड़े विधवा माँ संगे जो क्षण चैतन्य माँ आसी प्रणाम कले ठाकुर पचारे कौन पचार आपण कथबार्ता मो सब संशय निरसन होगा। कथा से कहते से ही मनर मनुष्य अनुसंधान करने को हम। तांकर सामान्य कटाक्षपातरे तांकर सामान्य स्पर्शरे साधकंकर हृदय निहित समस्त संशय बा ज्वालार अवसान हो जाए। जुक्ति विचार द्वारा एवं योग साधन द्वारा जो ग्रंथि भेद हुए से संशयर निरसन हेले मध्य हृदय सरस हुए नहीं। एकमात्र श्री गुरुदेवंकर श्री गुरुदेवंक दर्शन स्पर्शन रे समस्त अवसाद दूर हुई हृदय शांतिर आविर्भाव घटे। मनुष्य प्राण रे अपर दिव्य मनुष्य परसन लगिले संशय निरसन बा ग्रंथि भेद केबे हेले होई पारे नाही। तेणु श्री श्री ठाकुर कहते निद्रा जय कर न पारिले अमर जीवनर संधान मिलिब नाही। निद्रा रे तुम मानकर समय अतिवाहित हो जाउछि। तुम माने केते समय बा जाग्रत रही पारुछ। अंतर रे तीव्र संवेगर सृष्टि कर। श्रेष्ठ आचार्य समीप को गमन करी दिव्य ज्ञान लाभ करी धन्य हो। मोहनिद्रा परिहार करी थारे उठ। ठाकुर कौन कहते ना निद्रा जय कर न पारिले अमर जीवनर संधान मिलिब नाही। निद्रा रे तुम मान समय अतिवाहित हो। निद्रा अर्थ कौन कि निद्रा अर्थ शोईजा आसी जो मैंने योगी पुरुष आसी कौन शोई न था कि शोला बेले भगवत चिंता करते। निद्रा अर्थ ठाकुर कहते तुमने केते समय मो कथा चिंता कर आम जी समय डिटाच रहा से समयटा हूँ आम निद्रा। पुणी भक्त अच्छा निद्रा शोते भी ठाकुर कथा चिंता करते से कौन निद्रा को जय करना दिन को 10 घंटा सोते 10 घंटा तक ठाकुर पाखे ध्यानटा था से कौन निद्रा ना से भी निद्रा। से कहते निद्राटा कौन ना आम जो जी समय डिटाच रही से गोटा कहूँ निद्रा। आ विशेषकर आमर ये जो स्थूल निद्राटा जो शोई पड़ाटा यहाँ से ठाकुर पाइबा पथरे बाहक हो आलस्य आम सुख वांछा रहीकि शोई पड़ू तेणु से पथरे कौन प्रतिबंधक सृष्टि कर। अंतर तीव्र संवेगर सृष्टि कर। श्रेष्ठ आचार्य समीप को गमन करी दिव्य ज्ञान लाभ करी धन्य हो। मोहनिद्रा परिहार करी थरे उठ जाग। जागरे जागरे अमृत संतान चाही देख बारे जागी। जय गुरु। माँ एटा गान करी हबो कि? हाँ हाँ जागरे जागरे अमृत संतान चाहे देखो बारे जागी।
चाहे देखो बारे जागे জাগরে জাগরে অমৃত সন্তান চাহি দেখো বারে জাগে চাহি দেখো বারে জাগে কেতে কাল পড়ে রহিথে বসায়ে কেতে কাল পড়ে রহিথে বসায়ে ওঠ মহানিদ্রা ভাঙে ওঠ মহানিদ্রা ভাঙে চাহি দেখো বারে জাগে ভ্রান্ত মনে কিম্পা ভ্রমোচ সংসারে ভ্রান্ত মনে কিম্পা ভ্রমোচ সংসারে প্রাপ্য বর কর দাবি প্রাপ্য বর কর দাবি নিত্য মুক্ত তুই ভুলেছ সরমা নিত্য মুক্ত তুই ভুলেছ সরমা বন্ধর সত্য ভাবে বন্ধর সত্য ভাবে চাহি দেখো পারে জাগে চাহি দেখো পারে জাগে জাগরে জাগরে অমৃত সন্তান চাহি দেখো পারে জাগে জয় ଜୟଗୁରୁ ଆମର ଗ୍ରନ୍ଥପାଠ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏଠି ଶେଷ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ମାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ଲୀଳା କଥା ସଂକ୍ଷେପରେ 10 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ। ପ୍ରାଣନାଥ ଠାକୁରଙ୍କ ରଙ୍ଗା ଚରଣରେ ଭକ୍ତିଭୂତ ପ୍ରଣାମ। ଆଉ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଭାଇ ଓ ମା ମାନଙ୍କୁ ଜୟଗୁରୁ ପ୍ରଣାମ। ଲୀଳାମୟୀ ମାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ଶୁଣୁଥିଲି, କଣ୍ଠରୁ ସତେ ଯେପରି ଖାଲି ମଧୁ ଝରି ପଡୁଛି। ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଠ, ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରସାଦ, ଭଗବାନଙ୍କର ଦାନ। ଆଜି ସଂକ୍ଷେପରେ ଲୀଳା କଥାରେ ମାନେ ଭକ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶଶଧର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ନାରାୟଣୀ ରଚନାବଳୀରେ ତାଙ୍କ କଥା ଅଛି। ସଂକ୍ଷେପରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନଟା ଆଲୋଚନା ରଖିବା। ଶଶଧର ଭାଇଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଏତିକି ଜଣାପଡେ ଅନ୍ତରେ ବିଷୟଟି ପାଠ କଲା ପରେ ଯେ ଅନେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭିତରେ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟର କଷାଘାତ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୁରୁ ବାକ୍ୟକୁ କିପରି ବେଦ ବାକ୍ୟ ଭଳି ସମ୍ମାନ ଦେଇଥିଲେ ଜୀବନରେ, ଆଉ ଗୁରୁ ବାକ୍ୟକୁ କେବେ ଅନ୍ୟଥା କରିନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠା, ତାଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଚଳା ଭକ୍ତି ଏଥିରୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳେ। ଏଇ ଶଶଧର ଭାଇଙ୍କର ଜନ୍ମ ହଉଛି 1298 ସାଲ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଖୁବ ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। ମା ଆଉ ତାଙ୍କ ଘର ମା ବା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନାମ ଥିଲା କିରଣ ବାଳା। ଆଉ ତାଙ୍କର 26 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିଲେ ହରମ୍ବ। ଏଇ ଶଶଧର ଭାଇ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଅଫିସରେ କୁଚବିହାର ଜିଲ୍ଲାର ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଅଫିସରେ ଚାକିରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେଇଠାରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଥିଲେ। ସେଦିନେ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାନ୍ତି, ହଠାତ୍ ଶୁଣିଲେ କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଥା ହଉଛନ୍ତି। ଏଇ ନିଗମାନନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ବଡ ଚାକିରିଆ ଥିଲା, ତାପରେ ସାଧୁ ହୋଇଛି, ସେ ଭଲ ମେସମେରିଜିମ ଜାଣେ। ଆଉ ତା ପାଖକୁ ଅନେକ ଜଣ ଭୟ କରିକି ବି ଯାଆନ୍ତିନି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଶୁଣିଛି ତାଙ୍କ ଆଖିକୁ ଥରେ ଚାହିଁଲେ ଆଉ ସେଠୁ ଫେରିଆସିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ବଶୀଭୂତ ବିଦ୍ୟାରେ ଏଇ ସ୍ୱାମୀ ଖୁବ ଧୁରୀଣ। ଆଉ ସେ ଅନେଇ ଦେଲା ମାନେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡେ। ଶଶଧର ଭାଇ ଶୁଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନାମଟି ଏଇ ଯୋଉ ନିଗମାନନ୍ଦ ନାମଟି ତାଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ଏହାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଯୋଗୀଗୁରୁ ଗ୍ରନ୍ଥଟିରେ ଦେଖି ସେଥିରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଲୋକ ବିଗ୍ରହ ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କର ଚିତ୍ରଟି ଦେଖିଲେ, ତୈଳଚିତ୍ର। ସେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ସେ ମନେ ପଡିଲା ଯେ ଆଙ୍କୁ ହିଁ ତ ମୁଁ ଅଫିସରେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ଶୁଣିଥିଲି ଯେ ମେସମେରିଜିମ ବିଦ୍ୟାରେ ଧୁରୀଣ, ସେ ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ଆଗ୍ରହ ନେଲେ ନାହିଁ ସେ ବହି ବିଷୟରେ। ଏହାପରେ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରାୟ 1325 ସାଲ ଆଡକୁ
ସେ ହଠାତ୍ ଅତର୍କିତ ଭାବରେ ସାନ୍ତାହାର ଷ୍ଟେସନରେ ଦେଖିଲେ ଆସାମ ମେଲେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭିଡ଼। ଏଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ କହି ଉଠିଲେ, ଏଇ ଯେ ନିଗମାନନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ। ଠାକୁର ସେଇ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ହିଁ ଥାଆନ୍ତି। ଆଗରୁ ତ ନାମ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଫଟୋ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି, ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଡର ଆଖିକି ଆଖି ମିଳେଲି ଇଏ ବି ତାଙ୍କ ପାଲରେ ଏଇନା ପଡ଼ିଯିବେ। ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ଠାକୁର ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ପଞ୍ଜାବୀ, ପାଦରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ସୌଖିନ ସେଲିମ ସୁ ଜୋତା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ସୌଖିନରେ ଜଟା ଗୁଡ଼ିକ କାନ୍ଧରେ ପକେଇଛନ୍ତି, ଯେ ପିଠିରେ ଝୁଲି ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଗାତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର ରଙ୍ଗ ଖୁବ ଉଜ୍ଜଳ, ମୋଟା ନୁହେଁ କି ପତଳା ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ମୁହଁଟି ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଲେନି, କାହିଁକିନା ଡର ଥିଲା, କାଳେ ପୁଣି ଏଇଠି ମୁଁ ମାଙ୍କ ପାଲରେ ଆସିଯିବି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଦୂରରୁ ଖାଲି ଏତିକି ଜାଣିଲେ ଯେ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ତେଣୁ ବଶୀକରଣ ବିଦ୍ୟା ଜାଣିବା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଭଳି ବିଚିତ୍ର ହବ ନାହିଁ। ଇଏ ତ ନିଷ୍ଠାବାନ ସଦାଚାରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ, ତେଣୁ ପୁଣି ସେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲେ। ଏହାପରେ ପୁଣି କିଛି ଦିନ ଚାଲିଗଲା। ହଠାତ୍ ଯୋଗୀଗୁରୁ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ତାଙ୍କ ହାତରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ପୁଣି ସେ ବହିଟି ଆମୂଳଚୂଳ ପଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କଣ କେଜାଣି ମନରେ ଆଗ୍ରହ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ପଢ଼ି ସାରିକି ସେ ଏଇ ତାଙ୍କର ରିଏଲାଇଜେସନ ଆସିଲା, ଅନୁଭବରେ ଆସିଲା ଯେ ଯାହା ସବୁ ଅବାନ୍ତର ଆଲୋଚନା ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି, ଏସବୁ ଜେଜେମାଙ୍କ ଗପ ପିଢ଼ିର ଗପ ଭଳିଆ କଥା, ଏଥିରେ କୌଣସି ଏଇ ସତ୍ୟତା ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ସେ ଶୁଣିଥିଲେ। ତାପରେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ଏଇଭଳି ସାଧୁ ଜଣେ ପୁଣି ଏଇ ବଙ୍ଗଳାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଶୁଣିଥିଲେ ଯେ କୌଣସି ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଘେରାରେ ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଆମ ଘରର ଦୁଲାଳ ଘରେ ହିଁ ଅଛି। ଯାହା ହଉ, ସେ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଯୋଗୀଗୁରୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ବହି ଠାକୁରଙ୍କ ଚରଣରେ ମୁଣ୍ଡ ବିକି ଦେଲେ। ଆଉ ଯୋଉଠି ରହୁଥିଲେ ସେଇ ଘର ବସା କୋଣରେ ଗୋଟେ ବିଗ୍ରହ ଆସନରେ ବସାଇ ଠାକୁରଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ଆହ୍ନିକ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ଖବର ନେଲେ ଯେବେ ଠାକୁର କୁଚବିହାର ଆସିବେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବି। ଏହାପରେ 1330 ସାଲ ଚୈତ୍ର ମାସରେ ଠାକୁର ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ସେ ଯାଇ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଠାକୁର ଅର୍ଦ୍ଧ ପରିଷ୍କୃତ ବସନାଞ୍ଚଳ କଟି ଦେଶରେ ବେଷ୍ଟନ କରି ବୃହଦାକାର ଗୋପାଳ ବାଳକ ସଦୃଶ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଚେୟାରରେ ଉପବେଶନ କରିଛନ୍ତି। ଅପଲକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। 4-5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସାନ୍ତାହାରେ ଯୋଉ ଚେହେରା ଦେଖିଥିଲେ, ସେଟା ଅନୁମାନ କଲେ ଯେ ପ୍ରେମିକ ଗୁରୁ ଗ୍ରନ୍ଥର ଛବିର ଅନୁରୂପ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ 15 ହାତ ଦୂରରୁ ଦେଖିଥିଲେ। ଆଉ ଏହା ଭିତରେ ଠାକୁର ଟିକେ ମୋଟା ହୋଇଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗଠନ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ଯେ ଅଶୋଭନ ଦେଖା ଯାଉନଥିଲେ। ନାରାୟଣୀ ମା ବି ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଯେତେ ପୃଥୁଳାକାର ବିରାଟ ଶରୀର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆପଦ ମସ୍ତକ, ତାଙ୍କର ଗଢଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର, କୋଉଠି ବାରିବାର ନଥିଲା। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ସୁରୂପ ବା ରୂପବାନ ପୁରୁଷ ସେ ସର୍ବଦା ଥିଲେ। ଯାହା ହଉ, ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ସେଦିନ ଚରଣରେ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଆଉ ଦୀକ୍ଷା ନେବାକୁ କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଗାଁରେ ତାଙ୍କ ବାପା ଥାଆନ୍ତି, 2 ଶିଶୁ ସନ୍ତାନ, ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଆନ୍ତି, ଆଉ ହାତରେ ବେଶୀ ପଇସା ବି ନଥାଏ। ଏଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଯେ ନିଜର ପୁଅ ସହିତ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ସସ୍ତ୍ରୀକ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବେ କିଛି ଦିନ ପରେ। ଆଉ ବଡ ପୁଅକୁ ଋଷି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଋଷି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିବେ। ଯାହା ହଉ, ପୁଣି 1333 ସାଲରେ ବୈଶାଖ ମାସରେ ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ହେରମ୍ବକୁ ଠାକୁରଙ୍କର ମଠକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ 9 ବର୍ଷ ଆଉ ମାସକୁ 5 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପ୍ରଣାମୀ ଶଶଧର ପାଇଁ ମଠକୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ନିୟମ ପଞ୍ଚକ ଅବଶ୍ୟ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଏହାପରେ ପୁଣି 1333 ସାଲରୁ 37 ସାଲ, ଏଇ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଶଶଧର ଭାଇ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଦେଖା ହୋଇଛି, ତାଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହୋଇଛି। ଏହା ଭିତରେ ଯୋଉ ଚାକିରିଟି କରିଥିଲେ କୁଚବିହାରରେ, ସେ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ହରାଇ ବସିଲେ। ଆଉ କୌଣସି ଚାକିରି ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରବଳ ଆମାଶୟ ରୋଗରେ ସେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଭିଟା ମାଟି ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ କୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବାରୁ, ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ପୁରା ଗାଁ ହୋଇଥିବାରୁ, ତାଙ୍କର ଭଗ୍ନୀପତି ଭଉଣୀଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ତାଙ୍କ ଘର ନିକଟରେ ଛୋଟିଆ ଜାଗାଟିଏ ପାଇଲେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ। ଏଇ ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ଉଦରମୟ ରୋଗ ତାଙ୍କର ଦେଖା ଦେଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସେ ସବୁ କଷ୍ଟକୁ ଆଗ୍ରହ କରି ଏ ସମୟରେ ମାସାଧିକ କାଳ, ପ୍ରାୟ 1 ମାସ, କୋଲକାତାର ହାଓଡାକୁ ଯାଇ ପ୍ରତିଦିନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ବୋଧହୁଏ ସେତେବେଳେ ଠାକୁର ଫଣିମିତ୍ର ଭାଇଙ୍କ ଘରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀ ନିର୍ବାଣାନନ୍ଦ ମହାରାଜ ମଠ ତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଯିବାରୁ
ମଠର ଋଷି ବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ ହେରମକୁ ମଠରୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ସ୍ଥିର କଲେ। ଏଇ ସମୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃସମୟ, ଚାକିରି ନାହିଁ, ଶରୀର ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ, ଆଉ 14 ବର୍ଷର ପୁଅ ମଠରୁ ଫେରିଛି, ତାକୁ ପଢେଇବେ କୋଉଠି, ବହୁ ସମସ୍ୟା। ଏଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ବଂଶର ପରମ୍ପରା ଥିଲା ଗୁରୁଗିରି ବା କୂଳଗୁରୁ ଯୋଉ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ, ଦୀକ୍ଷା ନେବାକୁ ତାଙ୍କଠୁ ଅନେକ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଯଦି ସେ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୂଳଗୁରୁ ହିସାବରେ, ତାହେଲେ ପରିବାରର ସମସ୍ୟା ଅନେକ ସମାଧାନ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା, ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସିଧା କହିଦେଲେ, ସେଇଟା କରନା ବାବା। ଆଉ ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୁରୁ ବାକ୍ୟ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ ମନେକରି ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଦେଶକୁ ଅବିଚାର ପାଳନ କଲେ। ତାଙ୍କର ଘର ବାଡି ମାତ୍ର 5-6 ବିଘା ଜମି ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରକୁ କହିଲେ, ଠାକୁର ମୁଁ ହୋମିଓପାଥି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବି। ଠାକୁର କହିଲେ, ଯଦି ତମର ଚାଷ ଜମି ଅଛି ଚାଷ ବାସ କରି ଦେଖିପାର। ଏଇ ସମୟରେ ଅନାହାରରୁ, ମାନେ ଖାଇବାକୁ ବି ଠିକରେ ପାଆନ୍ତିନି। 1337 ସାଲରେ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ଶେଷ ଦେଖା ହେଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଉଦରମ ରୋଗୀ ଶଶଧର ଭାଇ, ପେଟ ସବୁବେଳେ ଖରାପ। କାଶୀଦତ୍ତ ଘାଟ ଠାରୁ ହାଓଡା 55 ତାଲା ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଳାନ୍ତି ବୋଧ କରୁନଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ, ପେଟର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ, ତଥାପି ଅନେକ ବାଟ ସେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର ବାଣୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏହା ଭିତରେ ମାଘ 23-24 ଦିନ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ପୁଣି ଗାଁକୁ ଚାଲିଗଲେ। ପୁଣି ବର୍ଷା ଋତୁ ଶେଷରେ ପୁଣି କିଛି ଚାଷବାସ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ। ଏବେ ପୁଣି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରତିକୂଳ କୃପା ବା ପ୍ରାରବ୍ଧ ଭୋଗ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଶଶଧର ଭାଇଙ୍କର ଶରୀର ତ ଆଗରୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପୁଣି ପ୍ରବଳ ବିସୂଚିକ ଆକ୍ରମଣ, ବିସୂଚିକ ରୋଗ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଫଳରେ ମରଣାପନ୍ନ ହୋଇଗଲେ। ପୁଣି ଆମାଶୟ ରୋଗ ଧରିଲା। କବିରାଜ ଚିକିତ୍ସାରେ ପ୍ରପର୍ଟି ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ କରାଗଲା। ଗୁରୁ ଭ୍ରାତା ଜଣେ ରଜନୀକାନ୍ତ ପାଲ କହିଲେ, ତାଙ୍କର କଠିନ ରୋଗ, ବିଧି ନିଷେଧ, ଲୁଣ ବିହୀନ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପଡିବ, 6 ସପ୍ତାହ ଜଳପାନ ନିଷେଧ, ପାଣି ବି ପିଇବେନି। ସେତେବେଳେ ପୁଣି ପ୍ରତିଦିନ 3-4 ସେର ଦୁଧ ଖାଇବାକୁ ହେବ। ଆଉ ଯାହା ଖାଇବେ ପୁଣି ତେଲ, ବିନା ତେଲରେ, ତୈଳ ଶୂନ୍ୟ, କେବଳ ଘିଅରେ ରୋଷେଇ, ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଛୁଇଁବା ନିଷେଧ, ସ୍ନାନ ମଧ୍ୟ ଗରମ ପାଣିରେ। ଏଇଭଳି ବର୍ଷାଧିକ କାଳ ଶଶଧର ଭାଇ ବଡ କଷ୍ଟରେ ଏସବୁ ସାମାନ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ହେଇ ଉଠୁ ନ ଉଠୁଣୁ 1.5 ବର୍ଷ କୋଳର ଶିଶୁ ପୁତ୍ରଟି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା। ସେ ଛୁଆଟି ମଧ୍ୟ ମରିଗଲା। ଶଶଧର ଭାଇଙ୍କର ପତି, ଏଇ ପିଲାଟି ସାଧାରଣ ପିଲା ନଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଥରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଥରେ ଦେଖି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ଆହା, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମୋର ପୁଅ ହେଲେ ପ୍ରାଣ ଭରି ତାଙ୍କର ସେବା କରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କୋଳକୁ ଟାଣି ଆଣୁଥାନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଏଇ ଆକାଂକ୍ଷା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ହିଁ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଗୌରବର୍ଣ୍ଣ ବଳିଷ୍ଠ ପିଲାଟିଏ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ଷକର ପିଲା ଯେପରି 4-5 ବର୍ଷର ପିଲା ଭଳି ଜନ୍ମ ହଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଠାକୁର ଥରେ ଚିଠିରେ ତାଙ୍କୁ ଲେଖିଥିଲେ, ତୁମର ପରଲୋକଗତ ପୁତ୍ରଟି ଜଣେ ସାଧୁ ପୁରୁଷ, କୌଣସି କର୍ମ ଫଳରୁ ସେ ତୁମ ଘରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ତାର ଗୁରୁ ଆସି ସଙ୍ଗରେ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତାର ଆଉ ଜନ୍ମ ହେବ ନାହିଁ। ତୁମ କର୍ମଫଳ ଯୋଗୁଁ ତୁମେ ପୁତ୍ର ଶୋକ ପାଇଲ, ନହେଲେ ତା ସହିତ ତୁମର କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନଥିଲା। ଏଇଭଳି ଅନେକ କଷ୍ଟ ଭିତରେ 1342 ସାଲ ଏଇ ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବେଲଘରିଆରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନ ନେଇକି ପୁଅ ହେରମ୍ବକୁ ଠାକୁର ରଖିଥିଲେ। ଏହା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମ ପୀଡାରେ ବଡ ପୁଅକୁ କୋଳରେ ଧରି ଥରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କଲକତା ଗଲେ। କଲକତାରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବେଲଘରିଆ ଘରେ ଥାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ କିରଣ ବାଳାଙ୍କର ଦେଖା ହେଲା ନାହିଁ, ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଲେ ନାହିଁ। କିରଣ ବାଳା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଫେରି ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ମନରେ ତାଙ୍କର ଥିଲା ଏଇ ଦୃଢ ଧାରଣା ଯେ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ଦେଖାହବ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏ ଆଶାରେ ରହିଗଲା। ତାଙ୍କ ଛାତିରେ ବକ୍ଷରେ ବଜ୍ରାଘାତ କରି 1342 ସାଲ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାଙ୍କର ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ ମହାସମାଧି ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଆଉ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଚରଣ ଦର୍ଶନ ହେଲା ନାହିଁ। ପୁଣି ପ୍ରାୟ 7 ବର୍ଷ ପରେ ଏଇ ବଡ ପୁଅଟି ହିଁ ଚିର ବିଦାୟ ନେଲା, ହେରମ୍ବ ଯିଏ 1339 ସାଲରେ। ତାପରେ ଦେଶ ବିଭାଜନ ହୋଇଗଲା, ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଅଲଗା ହେଇଗଲେ। ପୁଣି ସାଧାରଣ ଗୃହସ୍ଥ ଶଶଧର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆଉ ଭିଟା ମାଟି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ଉପନିବେଶରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛଣ ଛାଉଣି ଘରେ ଅତି କଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ଦିନ କାଟିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଠାକୁରଙ୍କର ବାଣୀ ଅଛି ଯେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଲେଖିଛନ୍ତି, ରୋଗ ଶୋକ ଜରା ମରଣ ବିରହ ବିଚ୍ଛେଦ ଅନିତ୍ୟ ଜଗତର ନିତ୍ୟ ଘଟଣା, ଯାହା ଜୀବର କରାୟତ ନୁହଁ, ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ ପାଇବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ କର୍ମଫଳ। ତେଣୁ ଗୁରୁ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ଭକ୍ତ ସେଥିରେ କେବେ ହେଲେ ଅଭିଭୂତ ହେବେ ନାହିଁ। ଶଶଧର ଭାଇଙ୍କ ଜୀବନ ସେହି ଆଦର୍ଶରେ ହିଁ ଗଢା।
ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା, ଗଦ୍ୟ ଓ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଲେଖିବା, ଜୀବନର ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲିଯିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଚିତ୍ତ ବିନୋଦନର ଏହି ସାଧୁ ଜନୋଚିତ ପନ୍ଥାକୁ ବରଣ କରି ନେଇଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ସୁଲେଖକ ଥିଲେ, ଭଲ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ ବୋଲୁଥିଲେ। କୌଣସି ଏକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଠାକୁର ଥିଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗାଇ ଶୁଣାଇଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଲେଖା, ଭିକାରୀର ଝୁଲି, ଆସାମ ମଠରେ ଭକ୍ତ ସମ୍ମିଳନୀ, ଏସବୁ ତାଙ୍କର ଲେଖା ଥିଲା। ବାଙ୍ଗଲାର ସାଧନା ନିଗମାନନ୍ଦ ଆଉ ନାରାୟଣୀ ମାଙ୍କର ନୀଳାଚଳ ଠାକୁର ନିଗମାନନ୍ଦ ପାଠ କରି ସେ ଅନେକ ନାରାୟଣୀ ମାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ସେ ଅଗ୍ରଜରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚିଠି, ଅଗ୍ରଜ ହିସାବରେ, ବଡ ଭାଇ ହିସାବରେ ବହି ପାଠ କରି ନାରାୟଣୀ ମାଙ୍କୁ ଚିଠି ପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଅନେକ ଚିଠି ତା ଭିତରୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ମା ଲେଖିଛନ୍ତି। ତ ଏଇଭଳି ଶେଷରେ ନିଗମ ସୂତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଠାକୁର ତାଙ୍କର ଦେହର ଯୋଉ ଅସମାପ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ରଖି ସ୍ଥୂଳ ଦେହ ଛାଡି ଯାଇଥିଲେ, ସେ କାମ ଗୁଡିକ ନାରାୟଣୀ ମା କିଛି ସେ ବିଷୟରେ ସ୍ମୃତିଚାରଣ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇପରି ଶଶଧର ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କର ଲେଖା ଗୁଡିକ ସବୁ ଲେଖି ଚାଲିଥିଲେ ତା ଲେଖନୀ ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ 4 ବର୍ଷ ଧରି ଦୁଃସହ ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ କାହାକୁ ଚିଠି ଲେଖିବାର ଉତ୍ସାହ ନାରାୟଣୀ ମାଙ୍କର ନଥିଲା। ପୀଡାର ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଯେତେବେଳେ ଜଗତ ଭୁଲି ହେଇଯାଉଥିଲା, ଥରେ ସାମାନ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ବୋଧ କରିବା ପରେ ଏଇ ସେ ଶଶଧର ଭାଇଙ୍କର ଲେଖା ଗୁଡିକ ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି କହିଲେ, ଦାଦାଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଚିଠି ଲେଖିନି, ମୁଁ ଦାଦାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖେ। ସେ ଚିଠିଟିଏ ଲେଖିଥିଲେ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖକୁ। କହିଲେ ତାଙ୍କର ଦିଦି ଆ ଭିତରେ ସହଧର୍ମୀ କିରଣ ବାଳ ମଧ୍ୟ ସେ ପୂର୍ବରୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଚିଠିଟି ଲେଖିଥିଲେ। ସେ ଚିଠିର କିଛି ଦିନ ପରେ ଉତ୍ତର ଆସିଲା ଯେ ତୁମ ଚିଠିଟି ଯଥା ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଜା ମାନେ ଶଶଧର ଭାଇଙ୍କର ନାତୁଣୀ 27/11 ତାରିଖରେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଛାଡି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ତୁମର ଚିଠିଟି ଆସିଲା 28/11, ମାନେ 28 ତାରିଖରେ ମାଙ୍କର ଚିଠି ପହଞ୍ଚିଛି। 27 ତାରିଖରେ ଶଶଧର ଭାଇ ୟଦାମି ତ୍ୟାଗରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଲୋକକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଠାରୁ ନାରାୟଣ ମା ଲେଖିଛନ୍ତି, ହାୟ ଠାକୁର, ଆଉ 2ଟି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି ମୋ ଦ୍ୱାରା ସେ ଚିଠିଟି ଲେଖାଇଲ ନାହିଁ? ତୁମର ଭିକାରୀକୁ ଏକବାର ରିକ୍ତ ହାତରେ ହିଁ ତୁମେ ନେଇଗଲ, ଅଥବା ଏଇଟା ହିଁ ତୁମର କୃପା। କେହି ତୁମର ନୁହନ୍ତି, ତୁମେ କାହାରି ନୁହଁ, ମୁଁ କେବଳ ତୁମର। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ କାହା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ରଖ ନାହିଁ। ମା କହୁଛନ୍ତି କାହା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ରଖ ନାହିଁ, ମାନେ ଯୋଉ କେହି ନା ତ କୋଉ ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଯୋଉ ତମେ ଭାବୁଛ ମୋର ବଡ ଭାଇ, ସେ ମୋର ସାନ ଭାଇ, କେହି ନୁହଁ, ତୁମେ ଏକା ମୋର, ଆଉ ମୁଁ ହଉଛି ତୁମର। ମୁଁ ଜାଣେ ଶଶଧର ଭାଇ ଏହି ମହାବାକ୍ୟ ଜପ କରି ହିଁ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସାରର କୌଣସି ବନ୍ଧନ ସେ ପଡିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ତେଣୁ ମାଙ୍କର ଚିଠି ପାଇବା ଆଗରୁ ଶଶଧର ଭାଇ ଇହଧାମ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଆଉ 2 ଧାଡି 1 ମିନିଟ ଭିତରେ ସାରି ଦଉଛି। ଶଶଧର ଭାଇଙ୍କର ଗୋଟେ ଲେଖା, ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରର କିଭଳି ଓଜାଡି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରର ଭାବନା। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଡାକୁଛି ତୁମେ ଆସ, ତୁମର ସେହି ରୂପକୁ ତ୍ରିତାପ ଦଗ୍ଧ ନରନାରୀଙ୍କୁ ଦେଖାଅ। ସଚିଦାନନ୍ଦ ଘନ ବିଗ୍ରହ ରୂପରେ କେବଳ ନୁହଁ, ସ୍ଥୂଳରେ ବାହ୍ୟ ଜଗତରେ ସର୍ବଶକ୍ତି ପ୍ରକଟ ରୂପରେ ହିଁ ଆସ ନା, ସେଥିରେ ଦୋଷ କଣ ଅଛି? ତୁମେ ନିଗମାନନ୍ଦ ଦେହରେ ଯେତେବେଳେ ସାଧନ ଶକ୍ତି ବଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରୟାଣ କରିଛ, ସେତେବେଳେ ତ ପ୍ରଭୁ ପୂର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରକଟ ବିଗ୍ରହରେ ଆସିଲେ ଦୋଷ ହେବ ନାହିଁ। ନ ହୁଏ ଯଦି ସ୍ଥୂଳରେ ଯୋଦ୍ରୁ ବେଶ ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡେ, ସେଥିରେ ବି କ୍ଷତି କଣ? ଦେଶ ଦେଶରେ, ଜାତି ଜାତିରେ, ସକଳ ସମାଜରେ କେବଳ ହିଂସା ନଳ, ଈର୍ଷା ନଳ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇ ଅଶାନ୍ତିର ଚୂଡାନ୍ତ ହୋଇଅଛି। ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ରୂପେ ପ୍ରକଟ ହେବାକୁ ହେଲେ ଯଦି ତୁମକୁ ଯୋଦ୍ରୁ ବେଶ ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡେ, ତେବେ ଏପରି ବେଶ ଧାରଣ କରିବ ଯେ ତୁମରି ବେଶ ଧାରଣ କରିବା ମାତ୍ରେ ସବୁ ଦେଶର, ସବୁ ଜାତିର, ସବୁ ସମାଜର, ସବୁ ଲୋକ ହିଂସା, ଦ୍ୱେଷ, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଭୁଲି ତୁମ ପଦରେ ପଦାନ୍ନତ ହୋଇଯିବେ। ତୁମେ ଗୁରୁ, ତୁମ ପାଖରେ ପୁଣି ଦେଶ ବିଦେଶ, ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟ କଣ? ଯେ କାଳର ଅତୀତ ହୋଇ କାଳକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କରି କୋଳରେ ଧରି ଚିରସ୍ଥିରାସନରେ ସମାସୀନ, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ତ ମହାଦେଶ, ଦେଶ, ନିଜ ଦେଶ, ପରଦେଶ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ତୁମ ରୂପ ଦେଖି ଯେପରି ସକଳ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନିରସନ ହୋଇଯାଏ, ସକଳ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପିତ ହୋଇଯାଏ, ସକଳ ଜଳର ଅବସାନ ହୁଏ, ଏହା ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତୁମକୁ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରି ନିଝୁମ ନିଶିଥରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଉଛି। ଜୟ ଗୁରୁ। ଶଶଧର ଭାଇଙ୍କର ଏହି ହୃଦୟର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ଚରଣରେ ଏତିକି କହି ଭାବ ବିନିମୟ ସାଙ୍ଗ କରୁଛି। ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି କ୍ଷମା ଗୁଣରେ କ୍ଷମା ଦେବେ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ପରମାରାଧ୍ୟ ପ୍ରାଣ ଠାକୁରେ ଚରଣରେ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଭକ୍ତ ଭାଇ ଓ ମା ମାନଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ ପ୍ରଣାମ।
ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କର ଅଶେଷ କୃପାରୁ ଆମର ସରସ୍ୱତୀ ପାଠ୍ୟଚକ୍ର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପ୍ରଥମ କରି ପ୍ରାତଃ ଅଧିବେଶନ। ଯୋଉ କଥାଟା ଆଜି ସେ କହିଲେ ଠାକୁର ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠ ଆଲୋଚନାରେ, ସେ ଯୋଉ ସଂଶୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ନିଃସଂଶୟ କଥା, ଗୁରୁ ବାକ୍ୟରେ ସଂଶୟ ହେଲେ କଣ ହୁଏ, ଗୁରୁ ବାକ୍ୟରେ ନିଃସଂଶୟ ରହିଲେ କଣ ହୁଏ। ଗୁରୁ ବାକ୍ୟରେ ସଂଶୟ ରହିଲେ ଆମର କିଛି ହବ ନାହିଁ, ଗୁରୁ ବାକ୍ୟରେ ନିଃସଂଶୟ ରହିଲେ ଆମର ସବୁ କିଛି ହବ। ମାନେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପ୍ଲେନ୍ ଆସିକରି ଲାଗିଛି, ଆମେ କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ସେ ପ୍ଲେନରେ ଯାଇ ବସିଗଲେ ସିଏ ଆମକୁ ନେଇ ଡାଇରେକ୍ଟ ନେଇ ନିତ୍ୟ ଲୋକରେ ପହଞ୍ଚେଇଦବ। ସାଧନାର ଉତ୍ତୁଙ୍ଗ ଜାଗା ଯୋଉଟା, ଯୋଉଠି ଗଲେ ମୋକ୍ଷ ମୁକ୍ତି ପାଇଲେ ବି ସେଠି ଫେରି ଆସିବାକୁ ହୁଏ, ତ ନିତ୍ୟ ଲୋକ ଗଲେ ଫେରି ଆସିବାକୁ ହୁଏନି। ବହୁତ ଥର ଆମର କଥା ଆଲୋଚନା ସରିଛି। କଣ ହେଇଛି ନା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଥାଟା କଣ ନା ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦ ଭୁବନ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଅତି ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚସ୍ତର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନଙ୍କର ଦିନଲିପି ଲୀଳା କଥାରେ ଜଣାଯାଏ। ତାଙ୍କର ବି ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ବାକ୍ୟରେ ସଂଶୟ ହେଇଛି, ତାଙ୍କର କେମିତି ମାନେ ଗୋଟେ କ୍ଷଣିକ ପତନ ହେଇକରି ପୁଣି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ହେଇକରି ପୁଣି ସେ କଥାଟାକୁ ସେ ତାଙ୍କର ପୁଣି ଆତ୍ମୋନ୍ନତି ଘଟି ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଃସଂଶୟ ବିଶ୍ୱାସ ଫଳରେ କାହାର କାହାର ଉନ୍ନତି ହେଇଛି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେଇଛି, ନାରାୟଣ ଦେବଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେଇଛି, ଦୁର୍ଗାଚରଣ ଭାଇଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେଇଛି। କେମିତି ଉନ୍ନତି ସେଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦ ଦିନଲିପି ଆମବାବୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦ ଏମିତି ସେ ଯୋଉ ସ୍ତରରେ ସାଧକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଦିନଲିପି ପଢିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ। ସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦ ଦିନଲିପି କଣ ନା ବସ୍ତେ ବସ୍ତେ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯିବ, ବସ୍ତେ ବସ୍ତେ ମହାବାୟୁ ଉପରକୁ ଉଠିଯିବ। ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଯୌଗ ସାଧନା ଗୁଡା କିଛି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦଙ୍କ ସାଧନା କିଛି ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ଗୋଟେ ପେଶାରେ ଗୋଟେ ତତ୍କାଳୀନ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର ସକାଳୁ ମୁଣ୍ଡେଇକିରି ଆଜି ଦର୍ପଣ ଯିବ ଯେ ଝୋଲାରେ ମୁଢି ଦି ଅଣାର ମୁଢି ନେଇଥିବ, ବାଟରେ ତାକୁ ଖାଇବ, ଭାତ ଫାତ ନାହିଁ। ଆଇଲା ବେଳେ ସେ ତାକୁ ଆଣିକିରି କୋଉଠି ମଇଁଷି ଖାଲରେ ପଡିଯିବ। ପୁଣି ସେଠୁ ପଡିକିରି କିଏ ଉଠେଇଲା କେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଉଠିକିରି ଆସିବ। ରାତିରେ କଣ ଟିକେ ଖାଇଦେଇକି ପୁଣି ତାକୁ ବସି ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖିବେ। ଏଇଆ ଥିଲା କାମ। ସେତିକି କରିକି ତାଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଗଲା। କାହିଁକି ନା କେବଳ ନିଃସଂଶୟ ଭାବରେ ନିର୍ବିଚାର ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ପାଳ, ତାଙ୍କ କଥା ଉପରେ ନିଃସଂଶୟ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିବାର। ସହୋଦର ଭାଇଙ୍କ କଥା କୁହାଗଲା, ସେଇ କଥା ଗୁଡାକ ଆଲୋଚନା ମାଲିଳା କଥା ମାଧ୍ୟମରେ କଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଯୋଉଟା ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପଢା ହୁଏ, ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ୟୁଟିଲିଟିରେ କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହେଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଲୀଳା କଥାଟା ରଖିଛୁ ଆମ ଏଜେଣ୍ଡାରେ। ଏଇଥିପାଇଁ କି ଜ୍ଞାନଟା ହଉଛି ଥିଓରି, ଲୀଳାଟା ହଉଛି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ। ଦେଖିବ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ, କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ସେ ଯୋଉଟା ଆମେ ଏଠୁ ଶିଖିଲେ ପୁଣି ଆମେ ନେଇକରି ସାରା ଦିବସ ଏବେ ଆମ କର୍ମରେ ନେଇ ନିୟୋଜିତ କରିକିରି ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା କରିବା। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଫୁଲ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ। ତେଣୁ ଯାହା ଆଜି ଆମେ ଶିକ୍ଷା କଲେ, ସିଏ ସବୁ ଗୁଡାକ ଆମେ ଠିକ ଠିକ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା କରି ଆମ ଜୀବନରେ କେମିତି ବିନିଯୋଗ କରି ତାଙ୍କ ସେବା ପଥରେ ଗତି କରିପାରିବା, ସେତିକି ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇ ଭାବବିନୟକୁ ବିରାମ ଦଉଛି। ଭାବିରୁଣି ଅନ୍ତ ତ୍ରୁଟି ନିମନ୍ତେ ଠାକୁର ମହାରାଜଙ୍କ ନିକଟରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ। ଶେଷ ଗାନ। ଜୟଗୁରୁ। ସମାନ କେହି ନାହିଁ ନାହିଁ ତ, ସାରା ଜଗତେ ତୁମ ଛାଇ ତ, ତୁମ ସମାନ କେହି ନାହିଁ ନାହିଁ ତ। आसे पासे निस्तिदिन साथीरे था, अबाटरी गले तुम्हें पथ जोड़ा। आसे पासे निस्तिदिन साथीरे था, अबाटरी गले तुम्हें पथ जोड़ा। रजनी दिन रजनी दिन तुही तो, तुम समान केही नहीं नहीं। एका हुई जेबे केबे बसे मथाए, उदास मनरे चौकते अनाए। एका हुई जेबे केबे बसे मथाए, उदास मनरे चौकते अनाए। विजय कर बोध
বিজয় কর বোধ দিত তোমার সমান কেহি নাহি নাহি তা প্রভু তোমার সমান কেহি নাহি নাহি তা পরিচয় তনু তুমি আশিস দে দুনিয়া চড়াই তোমা করুণা পাই পরিচয় তনু তুমি আশিস দে দুনিয়া চড়াই তোমা করুণা পাই মো জনম তোমা সেবা মো জনম তোমা সেবা পাই তো তোমা সমান কেহি নাহি নাহি তা সারা জগতে তোমার ছাইতা তোমার সমান কেহি নাহি নাহি তা জয় গুরু। ଜୟ ଗୁରୁ। ନିତ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର ପାଠ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଯଶୋବନ୍ତୀ ମା ମଙ୍ଗଳବାର ପାଇଁ ଟିକେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ମଙ୍ଗଳବାର ଆସନ୍ତା ମଙ୍ଗଳବାର 26 ତାରିଖ ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତା ମଙ୍ଗଳବାର ନଭେମ୍ବର ମାସ 26 ତାରିଖ ନିତ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର ପାଠ ଅଧିବେଶନ 7ଟା 45ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା 45ରୁ ରାତ୍ର 9 ଘଟିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସେହି ଅଧିବେଶନ ନିମିତ୍ତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାରାଜଙ୍କୁ ସାଦର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଇବା ସହିତ ପୂଜ୍ୟ ପରିଚାଳକଙ୍କୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଗୁରୁଗତ ପ୍ରାଣ ଭାତୃମଣ୍ଡଳୀ ମାତୃମଣ୍ଡଳୀକୁ ସାଦର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଉଛି। ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜନିତ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସାରସ୍ୱତୀ ପାଠଚକ୍ର ଅଧିବେଶନ ଆସନ୍ତା ରବିବାର ଦିନ 1/12/2024 ତାରିଖ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆମ ସମୟଟା ବି ସେମିତି ଟିକେ ସଭାପତି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ପାଠଚକ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରକାଶ କରି ଦିଆଯିବ। ସଭାପତିଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣାଇ ପ୍ରକାଶ କରି ଦିଆଯିବ। 1/11 ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ଅଧିବେଶନକୁ ପରମାଧ୍ୟାତ୍ମ ପ୍ରାଣ ଠାକୁରେ ଭକ୍ତ ଭାଇ ଓ ମା ମାନଙ୍କୁ ସାଦର ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ସମସ୍ତେ ଉକ୍ତ ଅଧିବେଶନରେ ଯୋଗଦାନ କରି ଠାକୁରଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କରିବା। ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜନିତ ତ୍ରୁଟି ମାର୍ଜନା କରେ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଆମର ଆଜିର ଅଧିବେଶନରେ ଯାହା ବି ସବୁ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ଆମ ଦ୍ୱାରା ଘଟିଅଛି ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପରମାଧ୍ୟାତ୍ମ ପ୍ରାଣ ଠାକୁରେ ଉପସ୍ଥିତ ଭକ୍ତ ଭାଇ ଓ ମା ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା କରୁଛୁ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ଗୁଣେ ଆମକୁ କ୍ଷମା ଦେବେ। ଜୟ ବିଦାୟ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଦୀନନାଥ ଏହି ଭିକ୍ଷା କରି ଶ୍ରୀ ଚରଣୀ ଦୀନନାଥ ଏହି ଭିକ୍ଷା କରି ଶ୍ରୀ ଚରଣୀ ତବ କଥା ରଖିଥିବେ ମନରେ ସ୍ମରଣୀ ବାହାରିକି ହେଲା ନାହିଁ ନକରି ସଚନା କରିବେ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ସ୍ୱଭାବ ମାର୍ଜନା କରିବେ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ସ୍ୱଭାବ ମାର୍ଜନା ପର ଦୋଷ ଖୋଜି ବୋଲି ନଧାଇବ ମନ ଲାଗିଥିବେ ସଦା କରି ଆତ୍ମ ସଂଶୋଧନ ବଚନି ଆଳପେ ରସନା ସଂଯତ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଅ ଅବସାଦ ଦେହର ଜଡ଼ତ୍ୱ
উচিত ভাষণে নহু କିଛି ଅନ୍ତରାୟ ଯଥା କର୍ମ ହେଉଚିତ ସୁଧୀର ସହାୟ ନିରଳ ସ୍ୱଭାବିତ ଆଦେଶ ପାଳନ କରି ଯିବି ହେଉତହି ପ୍ରାଣର ସ୍ମରଣ ନ ମାନିବି କାହିଁକି ବାରଣ ବନ୍ଧନ ନ ମାନିବି କାହିଁକି ବାରଣ ବନ୍ଧନ ଜହି ଥାଏ ରହିଥାଉ ତବ ପଦେ ମନ ପ୍ରଭୁ ଜହି ଥାଏ ରହିଥାଉ ତବ ପଦେ ମନ ଜହି ଥାଏ ରହିଥାଉ ତବ ପଦେ ମନ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় জয় গুরু জয় গুরু জয় জয় গুরু 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 জয় श्री श्री ठाकुर महाराज की जय জয় जगत जननी माता की জয় सनातन धर्म की জয় समस्त मठ की জয় सरस्वती आश्रम की জয় सरस्वती संघ की জয় सरस्वती पाठचक्र की জয় राधे आनंद की জয় मिलन की জয় मुर्दाल की জয় जय जय श्री गुरु गोरख देव जय জয় জয় গুরু জয় গুরু